ሄለው ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአተም አካዳሚ ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ለፋርማሲ ዲፕሎማ ተማሪዎች ወይም ቲቬት ተማሪዎች አሲስቲንግ ኤክስቴምፖራለስ ፕሪፓሬሽን ቻፕተር 1ን ሰርተን ጨርሰናል። እስኪ ከቻፕተር 1 ደግሞ የተወጣጡ 50 ጥያቄዎችን በመስራት የበለጠ ኮንሰፕቱን አንደርስታንድ ማድረጋችሁና ለማድረጋችሁን የምትፈትኑበት ጥያቄዎችን እንሰራለን። እነዚህ ጥያቄዎች 50 ጥያቄዎች ናቸው ከዚህኛው ቻፕተር የወጡ ያው ብዙ ማንበብ ብዙ ቪዲዮ መከታተል ብቻ ሳይሆን ጥያቄዎችን ደግሞ በመስራት ምን ያህል አንደርስታንድ እንዳደረጋችሁ ራሳችሁን የምትፈትኑበት ጥያቄ ነው። ፈጠን ብለን አብረን እንሰራለን። ያልገባችሁ ወይም ችግር ያለበት ጥያቄ ካለ በኮሜንት ሴክሽን መጠየቅ ትችላላችሁ። የበለጠ እዛ ላይ የምናብራራ ይሆናል። ከዛ ይሄን ጥያቄ ከሰራችሁ በኋላ ወደ ቻፕተር 2 እንቀጥላለን ማለት ነው። ለምን አንድ ተማሪ የሆነ ነገርን ምን ያህል አንደርስታንድ አድርጓል ብለን የምንገመግመው ጥያቄዎችን መስራት ሲችል ነው። ለምን ከተማራችሁ በኋላ ፈተና አለ። ያንን ፈተና የምትመልሱት ጥያቄ በተለማመዳችሁት መጠን ነው ማለት ነው እንጂ ዝም ብላችሁ ቪዲዮን አይታችሁ ገብቶናል ስላላችሁ አይደለም ማለት ነውና እስቲ እነዚህ ጥያቄዎች አብረን ለመስራት እንሞክራለን ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ ኤክስቴምፖራነስ ፕሪፓሬሽን ሪፈርስ ቱ ይላል። ኤ ማስ ፕሮዳክሽን ኦፍ ዶዜጅ ፎርም ኢን ፋክተሪ፣ ፋክተሪ ማለት ፋብሪካ ወይም ኢንዱስትሪ ማለቱ ነው። B. Preparation of pharmaceutical product immediately before dispensing to a patient. C. A long-term compounding for large inventory. D. Manufacture under GMP for commercial sale ይላል። እንግዲህ GMP ማለት good manufacturing practice ማለት ነው። Extemporaneous preparation አሁን mass production for an industry የሚለው በፍጹም አይሆንም። Preparation of pharmaceutical product immediately before dispensing to the patient ይሄ ያስኬዳል። ሎንግ ሬንጅ ኦር ሎንግ ተርም ኮምፓውንድ ፎር ላርጅ ኢንቨንተሪ የሚለው ይሄም አይደለም፣ ፎር ስሞል ስኬል ኢንዱስትሪ ነው። ማኑፋክቸር አንደር ጂኤምፒ ፎር ኮሜርሻል ሴል ይሄ ደግሞ ለመሸጥ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄም ደግሞ አይሆንም። ሶ እዚህ ጋር ማስ ፕሮዳክሽን ኦፍ what call a preparation of pharmaceutical product immediately before dispensing to the patient የሚለው በጣም ትክክለኛና ዲፊኒሽኑን የሚይዝ ነው ማለት ነው። ሶ ኤክስቴምፖራነስ ፕሪፓሬሽን ማለት ቢ ላይ ያለው መልስ ሞር ትክክል ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ጥያቄ the primary purpose of extemporaneous preparation or compounding is ይላል። ምንድነው ዓላማው? extemporaneous preparation ዋና ዓላማው ምንድነው? ኤ ላይ reduce manufacturing cost ይላል። ቢ ላይ prepare medication tailored to an individual patient need. replace a commercial available preparation. reduce sterile product in bulk ይላል። አሁን ይሄ replace commercially available ነው ያለው እያለ አንሰራም። ፕሪፓሬሽን እጥረት ሲፈጠር ነው ብለናል። ስለዚህ ሲ አይሆንም። produce sterile product in bulk ይሄም አሁን in bulk የሚለው ላይ ወደቀ፣ አይሆንም። ስለዚህ ነው ሁለቱም አይሆንም። ከኤና ከቢ ነው። reduce manufacturing costs and prepare medication tailored to an individual patient ከሁለቱ ትልቁ ዓላማ ወይም primary purpose የሚሆነው ቢ ላይ ያለው መልስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ preparing the medication tailored to the individual patient የሚለው or need የሚለው በጣም ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ which of the following is an example of extemporaneously prepared product ይላል። tablet produced by the industrial manufacturer, a unit dose blister bought from the factory, a pediatric oral suspension prepared from adult tablet for one patient, the bottled OTC analgesic sold on shelves ይላል። ስለዚህ የኤክስቴምፖራነስ ፕሪፓሬሽን ኤግዛምፕል የሚሆነው ከነኝ ከተሰጠ አሁን ታብሌት በኢንዱስትሪያል የሚለው ይሄ አይሆንም። በኢንዱስትሪያል ከሆነ አይሆንም። ይሄም አናልጄሲክ ሶልድ ኦን ሼልፍ ነው የሚለው ይሄም አይሆንም። ስለዚህ የዩኒት ዶዝ ብሊስተር ፓክ ፍሮም ዘ ፋክተሪ ይሄም አይሆንም። ፋክተሪ ስላለ ኤፒዲያትሪክ ኦራል ሰስፔንሽን ፍሮም አዳልት እንግዲህ ከአዳልት ዶዜጅ ፎር ወደ ፔዲያትሪክ ማለት ህፃናት ነው፣ ለህፃናት መስራት ይሄ በደንብ ያስኬዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዋትኮል ሲ ላይ ያለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። አራተኛው ጥያቄ which setting most commonly perform extemporaneous preparation extemporaneous preparation ለመስራት ምቹ የሆነው ኤሪያውም ሴቲንግ የቱ ነው የሚለው large pharmaceutical manufacturing plant, community or hospital, pharmacy, supermarket, wholesale distributor supermarket በሱም አይሆንም። wholesale distributorም አይሆንም። large pharmaceutical manufacturing plant የትልቅ ፋብሪካ ማለት ነው አይሆንም። ኮሚኒቲ ፋርማሲ የሚለው ያስኬዳል ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ትክክል ነው። አምስተኛው ጥያቄ
The legal or regulatory status of extemporaneous preparation typically requires maybe manufacturing without record ይላል። without record manufacturing አይቻልም። በቃ ባጭሩ prepare only after receiving a patient specific description ይሄ በጣም ልክ ነው። sold over the counter without labeling ይላል። without አሁንም አይሆንም፣ ይሄ አይሆንም። distributing internally without አሁንም አይሆንም። ያያ ኔጌቲቮቹ ራሱ ይነግሯቸዋል ማለት ስለዚህ መልሱ ቢ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ስድስተኛው ጥያቄ which of the following is a key responsibility of a person performing extemporaneous compounding ይላል። እንግዲህ አንድ extemporaneous preparation ወይም compounding የሚሰራ ሰው key responsibilityዎቹ ምንድናቸው ይላል። ignoring drug incompatibility ይላል። ይሄ በፍጹም የሚሆን አይደለም። verifying the prescription, calculating dose, ensuring stability or safety ይላል። ይሄ ይሆናል። marketing a product to patients ያስኬዳል። avoiding documentation to save time ይሄ አይሆንም። ስለዚህ ከቢ እና ሲ ነው። በጣም ትክክለኛው መልስ ግን ቢ ነው ማለት ነው። ቢ ላይ ያለው ትክክለኛው ኦፕሽን ነው ማለት ነው። ሰባተኛው ጥያቄ extemporaneous preparation should be labeled with ይላል። only the drug name, the patient name, drug name, strength, direction, date prepared, expiration or beyond use date, manufacturer logo only, generic instruction without ID patient ላይ ይሄ በፍጹም የሚሆን አይደለም። ይሄም ሎጎ only የሚለው አይሆንም። only ላዚም አይሆንም። ስለዚህ አንድ extemporaneous preparation ሌብል ሲደረግ እንግዲህ ሙሉ መረጃዎችን ሊይዝ ያስፈልገዋል ብለናል። ስለዚህ ኦልሞስት ቢ ላይ ያለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ሌላው BUD or beyond use date refers in extemporaneous preparation ማለት ምን ማለት ነው? BUD ማለት ወይ ደግሞ beyond use date ማለት ምን ማለት ነው ይላል። it is the same as the manufacturer expiration dates always ይላል። always አይሆንም። is assigned by the stability data container the storage condition ይላል። ያስኬዳል። is never required on the label ይላል። ሌብል ላይ የለም ማለት ይሄ ሮንግ ነው። is always one year from ይሄን ሁሌ አይሄድም። ስለዚህ ኦልሞስት ቢ ላይ ያለው መልስ ትክክለኛው መልስ ነው ማለት ነው። ዘጠነኛ which of the following is most important when compounding sterile extemporaneous product ይላል። which of the following is most important when a compounding sterile extemporaneous product working in regular pharmacy area, following aseptic technique in a controlled environment, wearing no protective equipment ይላል። ይሄማ የማይሆን ነገር ነው። open window for ventilation ይላል። ይሄ ያስኬዳል። ግን እዚህ ጋር አሁን ትልቁ ጥያቄ ሞር ስቴራይል የሆነ ፕሪፓሬሽን ለማድረግ የምንጠቀመው ማለት ነው። ይሄ አንደኛ aseptic technique እና controlled environment የሚለው በጣም ያስኬዳል ከሁሉም። ስለዚህ ቢ ላይ ያለው መልስ የተሻለ ኦፕሽን ይሆናል ማለት ነው። አስረኛ extemporaneous compounding require documentation ይላል። which record is essential? አሁን ዶክመንቴሽን ለምን ነው essential የሆነው? employee payroll only ይላል። formulation record and compounding log including ingredients, lot numbers, quantities, calculation and what called technician signature ይላል። ይሄ ሙሉ መረጃ ያይዟል ማለት ነው። ዶክመንቱ ያስኬዳል። only verbal communication ይሄ only የሚባል ነገር አይሆንም። ማርኬቲንግ ፕላን ይላል። ስለዚህ ወደ ቢ ያደላል ማለት ነው። ስራ እንደ ጥያቄ extemporaneous preparation for pediatric patient often require pediatric ስንል ለህፃናት አሁን ለህፃናት የሚሰሩ extemporaneous preparationዎች ምን አይነት requirement ይፈልጋሉ ነው የሚለው። increasing adult dose proportionally without calculation ይሄ በጣም ሮንግ ስህተት ነው። dose adjustment, flavoring, appropriate dosage form for swallowing or administration ለህፃናት ነው የምንሰራው። ስለዚህ ለህፃናት የምንሰራ ከሆነ dose adjustment መስራት አለብን። ህፃናት ጣፋጭ ነገር ይፈልጋሉ። flavoring agent መጨመር አለብን። appropriate dosage form መሆን አለበት። በምንድን ነው የምንሰጠው? ኦራሊ ነው በሳይረፕ ፎርም እናድርግለት ወይ ደግሞ በሰፖዚተሪ መልክ ይሁንለት የሚለው ዶዝ ፎርሙ አጀስት ማድረግ አለብን። avoid test consideration ላይ ይሄ በጣም ስህተት ነው። giving only injectable ይላል። ይሄም በጣም ስህተት። ስለዚህ አሁንም ቢ ይሆናል ማለት ነው። 12ኛ which factor most affect the stability of an extemporaneously prepared oral liquid ይላል። shape of the mortar, chemical stability of the active ingredients in a chosen vessel and storage,
ፋርማሲ ሎኬሽን፣ ብራንድ ስፓቹላ ብራንድ ስፓቹላ አይሆንም። ስለዚህ ሞስት ፋክተር ዳት አፌክት ስፔሻሊ ሊኩዊድ ዶዜጅ ፎርም ከሆነ ኬሚካል ስታቢሊቲ ነው። ስታቢሊቲ ኦፍ ዘ አክቲቭ ኢንግሪዲየንት እንደ ቹዝን ቬሂክል ምንድነው የተጠቀምነው ወተር ነው አልኮል ነው የሚለው እሱ ራሱ አንድ ፋክተር ነው ማለት። ስለዚህ ቢ ትክክል ነው ማለት ነው። 13ኛ ጥያቄ which action is required when compounded product shows evidence of contamination or particulate matter in sterile productivity ይላል። ስለዚህ የሆነ ኮምፓውንዲንግ ሰራን ያ ኮምፓውንዲንግ ግን ኮንታሚኔት እንደሆነ እርግጠኛ ከሆነን ምንድነው የምናደርገው? ወይም ደግሞ ምልክቶች ካየን ምን እናደርግ ነው? dispensing to the patient in warning ይላል። ይሄ በፍጹም አይሆንም። ኳራንታይን ኢንቨስቲጌት ኮዝ and do not dispense until resolved ይላል። በጣም ትክክል ነው ይሄ። ምክንያቱም ያን ነገር ቁጭ አድርገን ከዛ በኋላ ኮዙን መለየት ነው እንጂ ዲስፔንስ ማድረግ አይጠበቅብንም። ሼክ እንደ ሪዞልቭ አይሆንም፣ ኢግኖር እንደ ኮንቲኒው አይሆንም። ስለዚህ ወይም ወደ ቢ ያደላል ማለት ነው። 14ኛው extemporaneous preparation should use active pharmaceutical ingredient API that are of unknown source and purity ይላል። በፍጹም አይሆንም። from reliable documented source with quality certificate where required ይላል። በጣም ትክክል ነው ይሄ። always raw plant material only ይላል። አይሆንም። obtained only from patient ላይ በፍጹም አይሆንም። ስለዚህ API ወይም ደግሞ active pharmaceutical ingredient የምንለው ይሄ የሚያድነን ማለት ነው። አንድ መድኃኒት ሲሰራ አክቲቭ ኢንግሪዲየንት እና ኤክስፔንት አለውና ኤክስፔንቱ አይደለም የሚያደነን አክቲቭ ኢንግሪዲየንት የምንለው ነው። ስለዚህ አክቲቭ ኢንግሪዲየንቱ ደግሞ ስንወስድ ምን አይነት ነገር ነው የምናመሳከር ሲባል ቢ ላይ ያለው ሪላብል ዶክመንተሪ ሶርስ ዊዝ ኳሊቲ ሰርቲፊኬት የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። 15ኛው which of the following is not advantage of extemporaneous preparation የኤክስቴምፖራነስ ፕሪፓሬሽን አድቫንቴጅ ያለው ነው የቱ ነው የሚለው individualized therapy for special needs, ability to omit allergic expense, large scale reduction in production cost compared to the manufacturing, preparation of unavailable dosage formula ይሄን not advantage ይሄ advantage ነው። ለምሳሌ preparation of unavailable ስንል advantage ነው። ability to omit allergic expense ይላል። individualized therapy for special need ይላል። large scale reduction in production cost compared to manufacturing ይላል። ይሄ አድቫንቴጁ ነው ያስኬዳል። ቢሲም ያስኬዳል። አሁን አድቫንቴጅ ነው ይሄም አድቫንቴጅ ነው። ስለዚህ ኖት ነው የሚለው ከቢ እና ከኤ ነው የምንመርጠው ማለት ነው። ሶ ኦልሞስት ያ እስቲ ሲ ላይ በደንብ ነው large scale reduction in production cost compared to manufacturing large scale reduction in production cost compared to manufacturing ያው የስሞል ስኬል ነው የምናመርተው። ያ አሁን አለርጂን የሆኑትን ምንለው ይሄ ቢ ላይ ያለው ይሆናል። አክቹአሊ እስቲ individualized therapy for special need ይሄም አድቫንቴጅ ነው። ኦፍ ኮርስ ሲ ላይ ያለው ያስኬዳል ኤግዛክትሊ። ስለዚህ ሲ ላይ ያለው በጣም ያስኬዳል ምክንያቱም large scale reduction in production cost compared to manufacturing ላይ ውሸት ነው ፎርስ የሆነ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ወይ ነው ኖት አድቫንቴጅ ነው የሚለው ስለዚህ ኤግዛክትሊ ልክ ነው ማለት ነው። 16ኛው which type of equipment is commonly used in non-sterile extemporaneous compounding ይላል። laminar airflow hood, mortar pestle, spatula, graduated cylinder, syringe, ointment mill ይላል። autoclave, high speed industrial tablet press ይላል። ስለዚህ non-sterile extemporaneous preparation የምንጠቀመው ዲ ላይ ያሉት እነ ሞርታር፣ ፒስተል፣ ስፓቹላ የምንላቸው ናቸው። 17ኛው ጥያቄ for a controlled substance compounded extemporaneously special requirement include ይላል። for controlled substance compounded extemporaneously special requirement include ይላል። no record keeping necessary ይላል። ይሄ በፍጹም አይሆንም። compliance with controlled substance laws accurate record and secure ይላል። ይሄ በጣም ይሆናል። selling without prescription ይሄ በፍጹም አይሆንም። labeling can omit strings ላይ የማይሆንም። ስለዚህ ኦልሞስት ያው ቢ ላይ ያለው መልስ ነው ማለት ነው። 18ኛ which factor determine appropriate packaging for an extemporaneously product which factor determine appropriate packaging for extemporaneous preparation a color of the label only ይላል። compatibility of container with preparation, protection from light or moisture and patient use ይላል። price of container only,
ማኑፋክቸር ፕሪፌራንስ ይላል። እንግዲህ የትኛውን ፋክተር ነው ኮንሲደር የምናደርገው? እዚህ ጋር ልብ በሉ። የሆነ ኮምፓውንዲንግ እንሰራለን፣ ከዛ ፓኬጅ ማድረግ አለብን። መቼም ፓኬጅ ስናደርግ የትኛውን ፋክተር ነው ኮንሲደር የምናደርገው ነው የሚለው። ስለዚህ ቢ ላይ ያለውን በደንብ ብታዩት ኮምፓቲቢሊቲ ኦፍ ኮንቴነር ዊዝ ፕሪፓሬሽን፣ ፕሮቴክሽን ፍሮም ላይት ኦር ሞይስቸር የሚለው በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም ፀሐይ ብርሃን ያስገባል አያስገባም፣ ቅዝቃዜ ይስባል አይስብም፣ ኢቭን ከኮንቴነሩ ጋር ሪአክት ያደርጋል አያደርግም የሚለው ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው እና ቢ ላይ ያለው በጣም ትክክለኛው መልስ ነው ማለት ነው። 19 if the patient requests a compounded product that is commercially available, the pharmacist should ይላል refuse always, consider whether the commercial product meet the patient need, compounded only if the necessary or the patient request were appropriate, compound regardless of availability, destroy the commercial product። ይሄ አይሆንም ዲ ላይ ያለው። ይሄም ሪፊውዝ የሚለው እምቢ ማለት አይቻልም። ከቢ እና ከሲ ነው። አሁን ፕሮዳክቱ አለ ኦልሬዲ ኮሜርሻሊ አቬለብል ነው ፕሮዳክቱ፣ ግን ፔሸንቱ ኮምፓውንድ እንዲሰራለት ጠይቋል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ነው ምንም እናደርገው በደንብ አድርገን ኮንሲደር እናደርግና የፔሸንቱን ጥያቄ ኮሜርሻሊ ያለው የሱን ፍላጎት ያሟላል ወይም ደግሞ የሱን ፕሪስክሪፕሽን ያሟላል ላያሟላ የሚለውን ካየን በኋላ እርምጃ እንወስዳለን ማለት። ስለዚህ ቢ ላይ ያለው መልስ ኦልሞስት ትክክል ነው ማለት ነው። ሀያኛው ጥያቄ which type of stability is most relevant for extemporaneous accused oral preparation? ለበሉ for oral preparation ነው። ስለዚህ የትኛው ስታቢሊቲ ነው ሞስት ሪሌቨንት ነው? ተርማል ስታቢሊቲ ሞልተን ይሄ በፍጹም አይሆንም። ኬሚካል ስታቢሊቲ እንደ ማይክሮቢያል ስታቢሊቲ ኢን አኪዩስ ኢንቫይሮንመንት ይሄ በጣም ጥሩ ነው። ራዲዮ አክቲቭ ያን ያህል አስፈላጊ አይደለም፣ ቢሆን ጥሩ ነው። ስታቢሊቲ ኢሪሌቨንት ላይ ይሄ ጭራሽ አይሆንም። ስለዚህ አሁንም ወደ የት አደላ ማለት ነው? ወደ ቢ አደላ ማለት ነው መልሱ። 21ኛ ጥያቄ extemporaneous compounding error prevention strategy include skipping calculation to save time, double checking calculation, good documentation, using standard formula and independent verification, working while distracted, avoiding label until ይሄ በጣም ስህተት ነው። ይሄም ዲስትራክት በሆነ ጊዜ መስራት ስህተቱን ያጎለዋል፣ አይሆንም። ስኪፒንግ ካልኩሌሽኑን በጣም ዝለለው ይላል። ይሄ አለ ካልኩሌሽን እንዴት አድርጎ ይሰራል? ስለዚህ ኢረሮችን ፕሪቨንት ለማድረግ ትልቁ ዘዴ ደብል ቼኪንግ ኦፍ ዘ ካልኩሌሽን፣ ጉድ ዶክመንቴሽን፣ ስታንዳርድ ፎርሙላ፣ ኢንዲፔንደንት ቬሪፊኬሽን እነኚህ ወሳኝ ናቸው ማለት ነው ስህተትን ለመቀነስ። 22 which of the following is true about flavoring extemporaneous preparation for children? ለህፃናት እንግዲህ ጥሩ ጣዕም ያለው ጥሩ ጣፋጭ የሆነ ነገር መስራት ተገቢ ነው ብለናል። ያኔ ታዲያ ያን አስመልክቶ ትክክል የሆነው የት ነው የሚለው ኤ ብሎ ፍላቨሪንግ ኢዝ አነሰሰሪ ይላል። አነሰሰሪ ይሄ አይሆንም። ፍላቨሪንግ ካን ኢምፕሩቭ አድሄራንስ በት መስት ቢ ኮምፓቲብል ኤንድ ኖት ማስክ አን ኢምፖርታንት ሳይን። ይሄ በጣም ጥሩ ነው። ኤኒ ፍላቨሪንግ ኤጀንት ኢዝ ሴፍ ኢን ላርጅ አማውንት። ፍላቨሪንግ ሹድ ኦልዌይስ ቢ ስዊትንድ ዊዝ ሱክሮስ ሪጋርድለስ ኦፍ ዘ ፔሽንት። ይሄ የግድ ሱክሮስ ብቻ አይደለም የምጠቀመው። ስለዚህ ፍላቨሪንግ ያስፈልጋል፣ ግን የግድ ሱክሮስ ብቻ መሆን የለበትም። ስለዚህ ኤ እና ቢ አይሆንም። ስለዚህ ከቢ እና ከሲ ነው። ያው ላርጅ አማውንት ደግሞ መሆን የለበትም። እዚህ ጋር የፈረሰው ለዛ ነው። ሶ ቢ ትክክለኛ ምክንያት ኢምፕሩቭ አዴራንስ በት መስት ቢ ኮምፓቲብል ብሏል። ለኖ ማስክ ኢምፖርታንት ሳይን ላ። ስለዚህ ይሄኛው ጥሩ ነው ማለት ነው። 23ኛ when should a pharmacist refuse to compound preparation? When A, if the prescription is illegible or lack necessary information, or if the requested preparation is unsafe or beyond the pharmacy competency. በጣም ያስኬዳል ይሄ። never refused ይላል። ይሄ refused ነው የሚለው። only if the patient cannot ይሄም አይሆንም። only if the prescription for the ይሄም አይሆንም። ስለዚህ ብለው አንድ ፋርማሲስት ሪፊውዝድ የሚያደርገው ወይም ደግሞ ፕሪፓሬሽኑን እምቢ የሚለው መቼ ነው? አንደኛ ኢሌጋል ከሆነ ፕሪስክሪፕሽኑ፣ በቂ ኢንፎርሜሽን ከሌለው፣ ኢቭን አንሴፍ ወይም ደግሞ ቢዮንድ ዘ ፋርማሲ ስኮፕ ከሆነም እምቢ ሊል ይችላል። ስለዚህ ኦልሞስት ኤ ነው ማለት ነው ማለት ነው። 24ኛ ጥያቄ which of the following best describe a quality assurance in extemporaneous preparation or compounding? A, random preparation without standard እንደዚህ የሚባል ሳይንስ የለም። use the written procedure, training, verification, monitoring to ensure competency, consistency and safety ይላል። በጣም ልክ ነው።
አውትሶርሲንግ ኦር ሪስፖንሲቢሊቲ ይላል። ይሄ አይቻልም። አውትሶርስ ማድረግ ሁሉንም አይቻልም። ሪሌይንግ ኦን ፔሸንት ፊድባክ ሆነ ይላል። ይሄ ሁለቱም አይሆንም። ስለዚህ ቢ ላይ ያለው ማለት ትክክል ነው ማለት ነው። 25ኛ ኤክስቴምፖራነስ ኮምፓውንዲንግ ፎር ቬተርነሪ ፔሸንት ዲፈር ፕራይመርሊ ቢኮዝ ይላል። እንግዲህ ለአኒማሎችም እንግዲህ አንዳንዴ ፕሪፓሬሽን ይሰራል። ስለዚህ ነገር ግን ለአኒማሎች የምንሰራው እና ለሰው ልጅ የምንሰራው ኮምፓውንዲንግ ይለያያል። በምድር የሚለያየው ነው። አኒማል ኦልዌይስ ሪኳየር ዘ ሴም ሂውመን ዶዝ ላይ ይሄ በፍጹም አይሆንም። ዶዚንግ ኤንድ ፎርሙሌሽን መስት ቢ ቴለር ቱ ስፒሺስ ዲፍረንስ ፕላቴቢሊቲ እንደ አድሚኒስትሬሽን ሩት ይላል። ይሄ በጣም ልክ ነው። ቬተርኒ ኮምፓውንድ ኢሌጋል ይላል። ያ ይሄ በማይሆን መልስ ነው። አኒማል ኔቨር ኒድ ኮምፓውንድ ይሄም አይሆንም። ስለዚህ ቢ ላይ ያለው በጣም ትክክለኛ ነው ማለት ነው። ለምን እንግዲህ ስፒሺስ ዲፍረንስ አለ፣ ፕላቴቢሊቲ አለ፣ ሩት ኦፍ አድሚኒስትሬሽናቸውን ሰሌክት ማድረጉ አለ፣ ይለያያል ማለት ከሰው አንጻር። ስለዚህ ይሄ በዚህ አንጻር ይለያያሉ የሚለውን መውሰዱ በጣም ተገቢ ነው ማለት ነው። 26ኛ which setting most commonly performs extemporaneous preparation and large pharmaceutical manufacturing plant, community or hospital, supermarket or distributor ያው ትክክለኛው ለኮምፓውንዲንግ ፕሪፓሬሽን ያው ኮሚኒቲ ፋርማሲ እና ሆስፒታል ፋርማሲ የምንለው ትክክለኛው ቦታ ነው ማለት ነው። 27 the legal and the regulatory status of extemporaneous preparation typically require that manufacture without record, prepared only after receiving a patient specific prescription, sold over the counter without lab ይሄ አይሆንም። distributed international without ይሄም አይሆንም። ስለዚህ almost prepare only after receiving the what called patient specific prescription የሚለው ልክ ነው ማለት ነው። 28ኛ ጥያቄ which of the following is not advantage of extemporaneous preparation ይላል። individualized therapy ቅድም ሰራን። ይሄን ability to omit allergic ብለናል። large scale reduction ቅድም የሰራነው ተደግሞ ነው ማለት ነው። 29ኛ ጥያቄ which instrument is primarily used to treat and reduce a particle size of solid during compounding እንግዲህ አንድ ሶሊድ የሆነውን ነገር ለማድቀቅ የምንጠቀምበት እቃ የቱ ነው ነው የሚለው ሞርተር ፒስትል፣ ቮሉሜትሪክ ፍላስክ፣ ፒፔት፣ ካሊሜትሪ ይላል። ያው ሞርተር ፒስትል ያው ነገሮችን ለማድቀቅ እንደምንጠቀም አውርተናል። በመጨረሻው ፓርት 3 ቪዲዮ አይተናል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሰሌክት ማድረግ ነው። ሞርተር ፒስትል ሙቀጫና ዘነዘና ነው እንግዲህ ነገሮችን ሪዲዩስ ለማድረግ ፓርቲክል ሳይዝን ለመቀነስ የምንጠቀመው። ሶ እንግዲህ ኢንተረስቲንግ ቪዲዮ እየሰራን እንዳለን ነው እኔ አንደርስታንድ ያደረኩት። እናንተ እንዴት አንደርስታንድ አደረጋችሁ? ሲ ላይክ በማድረግ ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ነው የምታሳዩኝ። ስለዚህ ቪዲዮ በጣም ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካመናችሁ ሼር በማድረግም ቻናሉን እንድታግዙ እጠይቃለሁ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ከማለፋችሁ በፊት ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ኮመንት ማድረጋችሁን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ ማለት ነው። 30ኛው ጥያቄ which type of mortar and pestle is preferred for treating only oily or viscous substance ይላል። በጣም ዘይታማ ወይም ደግሞ ቪስከስ የሆኑ ሰብስታንሶችን ትሪትሬት ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማዋሃድ የምንጠቀመው የትኛውን አይነት ምን ዕቃ ነው ይላል። ፖርሲሊያን፣ ግላስ፣ ኤጄት እና ሜታል ይላል። ምን አይነት ሞርተር ፒስትል ነው የምንጠቀመው ነው የሚላችሁ። ስለዚህ ሞስት ያው ፖርሲሊያን ዲሽ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። 31ኛ which instrument is best for accurately measuring small liquid volume በጣም ትንሽ የሆነች ፈሳሽ ለምሳሌ ከ0.1 እስከ 1 ሚሊ ሊትር ቮሊዩም ካስፈለገ ኮምፓውንዲንግ ስንሰራ የትኛው ዲቫይስ ነው ጥሩ ነው የሚላችሁ። አሁን ቢከር አይሆንም፣ ይሄ በጣም ትልቅ ስለሆነ። ሞርተር መቼም የሊኩዊድ ሜጀርመንት አይደለም። ግራጁዌት ሲሊንደር እና ኦሬንጅ ነው ማነው ኦራል ሲሪንጅ ነው። ከሁለቱ አንዱ ነው መርጠው። ይሄኛው ደግሞ በጣም የተሻለ ነው በማይክሮ ሌቭልም ሜጀር ማድረግ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ኦልሞስት ቢ የተሻለ መልስ ነው ማለት ነው። 32ኛ which device is used to separate solid by particle size or ensure uniform particle size distribution ስለዚህ ሳይዝ ሴፓሬሽን ነው። እኔ ሳይዝ ሴፓሬሽን ከሆነ ደግሞ የግድ ወንፊት ነው የምንጠቀመው። መቼም
ደቃቁን ከኮረቱ የምንለየው በወንፊት ነውና ሶሊድ ላይ ሳይዝ ሴፓሬሽን የምንጠቀመው ትክክለኛው ማቴሪያል ሲቭ ነው። ሲቭ ማለት ወንፊት ማለት ነው። ስለዚህ በወንፊት እንጠቀማለን። 33 anointment meal is primarily used to sterilize sterile products, homogenize and reduce particle size in semi-solid dosage for measuring pH, filtering liquid ይላል። ኦይንትመንት ሚል ያው ሰሚ ሶሊድ ዶዜጅ ፎርም ፕሪፔር ለማድረግ ሆሞጂናይዝ ለማድረግ ነው የምንጠቀመው። ሶ ቢ ላይ ያለው ትክክለኛ መልስ ነው። 34ኛ which equipment provide uniform mixing of liquid or solid at a controlled speed using magnetic stirrer? ስለዚህ ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ሊኩዊድ እና ሶሊዶችን ሚክስ እናደርግ የምንጠቀመው ዲቫይስ ከማግኔቲክ ስቲረር ባር ካለ ነው የሚለው። ስለዚህ ማግኔቲክ ስቲረር ራሱ ነው ማግኔቲክ ስቲረር ነው የምንጠቀመው። ሶ ማግኔቲክ ስቲረር እንድናማስል ነገሮች እንዲዋሃዱ የሚጠቅመን ዲቫይስ ነው ማለት ነው። 35ኛ which item is used accurately measure a powdered ingredient by weighing during compounding ይላል። ኮምፓውንዲንግ ስንሰራ እንግዲህ ፓውደሮችን ወይም ደግሞ ዱቄቶችን የምንመዝንበት ያው ባላንስ ነው፣ ምንም ሌላ ነገር የለውም። ሶ ባላንስ ነው ማለት ነው። 36ኛው which balance is suitable for routine pharmacy compounding whereas than analytical precision is acceptable ይላል። ስለዚህ እንግዲህ ፕሪሲሽን ባላንስ ነው። በጣም ፕሪሲሽን የምንፈልግ ከሆነ በጣም ልክ የመሆን ዳታዎቹ በጣም ተቀራራቢዎች ከሆኑ የምንጠቀመው ባላንስ ፕሪሲሽን ባላንስ ይባላል። ክላስ ኤ ባላንስ ወይም ደግሞ ፕሪሲሽን ባላንስ በመባል ይታወቃል። አልትራ ማይክሮ ባላንስ፣ ጊየር ባላ፣ አካውንተር፣ ቶርሽን ባላንስ እንላቸው አሉ። የባላንስ ዝርያዎች ናቸው። ግን በጣም ፕሪሳይዝ የሆነ ዳታ ስንፈልግ we have to use ክላስ ኤ ወይም ደግሞ ፕሪሲሽን ባላንስ የምንለውን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። 37ኛው what is the primary use of desiccator ይላል። ዲሲኬተር ውሃን ለመምጠጥ ነው። በተለይ ሊኩዊድ ውሃ ሞይስቸር ያላቸው ማቴሪያል ስንጠቀም በዴሲኬተር በመጠቀም ውሃን ከውስጡ ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን ማለት። ስለዚህ ኦይንትመንት ለመስራት አይደለም። ቱ ስቶር ሃይግሮስኮፒክ ማቴሪያል አንደር ድራይ ኮንዲሽን ይላል። ይሄ ያስኬዳል። ዲሲካንት በመጠቀም አንድ ነገር ለማድረግ ስንፈልግ ዴሲኬተር እንጠቀማለን። ቱ ሂት ሶሉሽን ይሄ በፍጹም አይሆንም። ቱ ስተራላይዝ ግን ይሄ በፍጹም የሚሆኑ መልሶች አይደለም። ስለዚህ ቢ ላይ ያለው መልስ ትክክል ነው ማለት ነው። 38 which instrument used to heat and stir solution simultaneously during formulation ይላል። ስለዚህ ራሱ እያሞቀ ራሱ ያዋህዳል ያማስለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሆት ፕሌት ዊዝ ማግኔቲክ ስቲረር የሚለው ያስኬዳል ማለት ነው። ሆት ፕሌት ነው ሆት ያደርገዋል። ከዛ ደግሞ ማግኔቲክ ስቲረር ነው ራሱ ያማስላል ማለት ነው። እኛ በእጃችን ማማሰል ላይጠበቅብን ይችላል ማለት ነው። 39ኛው ጥያቄ which piece of equipment used to adjust pH ነው የሚለው። ሶ pHን አጀስት ለማድረግ እና measure of hydrogen ion concentration preparation አለ። እንግዲህ አንድ ኮምፓውንድ ኤች ፕላስ አለው ካል ወይ አሲድ ነው የሚሆነው ወይ ደግሞ ስለዚህ ሜጀር ኦፍ አሲዲቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፒኤች ስንል ሜጀር ኦፍ አሲዲቲ ኦር ቤዚሲቲ ነው ብለናል። ስለዚህ ኤ ላይ ያለው በትክክል መልስ ነው ማለት ነው። 40ኛው ጥያቄ which tool is essential for transferring powder and mixing ingredient on the compounding surface? ስለዚህ ትራንስፈር ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሚክስ ለማድረግ የሚያገለግለን ባለፈው በደንብ አይተናል። መጨረሻው ፓርት ቪዲዮ ላይ ስፓቹላ የምንለው እንግዲህ ስፓቹላ የሆነ ፓውደርን ከሆነ እቃ ትራንስፈር ለማድረግ እንጠቀመዋለን። ከዛም ደግሞ ሚክስ ለማድረግ ናቪጌት ለማድረግ ትሪትሬት ለማድረግም ራሱን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ዱዋል ቤኔፊት ወይም ደግሞ ሁለት ስራ መስራት ይችላል ማለት ነው። 41ኛው ጥያቄ which container is commonly used to prepare and measure liquid when high accuracy is not required ይላል። ሞር አኩሬት መሆኑ ግዴታ የማይሆንብን ከሆነ ፈሳሽ የሆኑ ወይም ደግሞ ሊኩዊድ የሆኑትን በምን ልንመዝን እንችላለን የሚለው ቮሉሜትሪክ ፍላስክ፣ አናሊቲካል ባላንስ በፍጹም አይሆንም። ሞርተር ይሄም አይሆንም። ስለዚህ ቮሉሜትሪክ ፍላስክ እና ቢከር ነው። ይሄ ለፕሪፓሬሽን ነው ብዙ ጊዜ የሚጠቅመው። ስለዚህ ቢከር መጠቀም እንችላለን። ስቲል ግን አኩሬት አይደለም። ቢከር መጠቀሙ አኩሬት አይደለም። ግን እኛ አሁን አኩሬሲ አንፈልግም ከሆነ ፈሳሾችን በቢከር ሜጀር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። 42ኛ
what is the main function of laminar airflow hood in compounding ይላል። provide sterile particle free workspace for aseptic manipulation, heats semi-solid, measures viscosity in the crush tablet ይላል። ሶ ላሚናር ኤርፍሎ ሁድ ወይም ደግሞ ፊውም ሁድ የምንለው የምንጠቀመው ራሳችንን ከአደጋ ለመጠበቅ ነው። ስፔሻሊ ስቴራይል የሆነ ኤንቫይሮንመንት ለመፍጠር በጣም ይተናሉ ብለን የምናስባቸው ሊኩዶች እዛ ሄደን ለመስራት ወይም አሴፕቲክ ኤንቫይሮንመንት ለመፍጠር እንጠቀመዋለን። ስለዚህ ልክ ነው ማለት ነው። ይህ ላይ ያለው መልስ ልክ ነው። 43ኛው ጥያቄ which equipment used to sterilize glassware and certain instrument by steam under pressure? so steam distillation steam በማድረግ ስተራላይዝ ግላስዌር ወይም ደግሞ ሌላ ኢኩዊፕመንቶችን የምናደርግበት ዲቫይስ ያው አውቶክሌቭ ነው። ሶ ቨርቲካል አውቶክሌቭ እና ሆሪዞንታል አውቶክሌቭ የሚባሉ አሉ። እንግዲህ ዌዘር ቨርቲካል የሚሆን ሆሪዞንታል ግን ስተራላይዝ ለማድረግ ነው። ግላስዌሮችን በደንብ ስተራላይዝ ለማድረግ ማይክሮቢያል ኮንታሚኔሽን እንዳይኖር ለማድረግ የሚጠቅመን ዲቫይስ ነው ማለት ነው። ሌላው 44ኛ ነው። ቮርቴክስ ሚክሰር ኢዝ ሞስት ዩዝፉል ፎር ሆሞጂናይዝ ሰሚ ሶሊድ ኢን ላርጅ ባች rapidly mixing small liquid sample in test tube or vials, measuring weight of the powder አይሆንም። ቮርቴክስ ሚክሰር adjust pH ይሄም pH ሜትር ነው ብለን አይሆንም። ስለዚህ ከሁለቱ ነው እንግዲህ ቮርቴክስ ሚክሰር የምንላት በጣም ትንሽ ዲቫይስ ናት። በደንብ እንዲዋሃድ ልክ ማግኔቲክ ስቲረር እንደሚሰራው እቺም ትሰራለች። ነገር ግን በጣም ትንሽ ሊኩዊዶችን በቴስት ቲዩብ መቀየጥ ስንፈልግ በቮርቴክስ ሚክሰር እንጠቀማለን እና ቢ ላይ ያለው ራፒድሊ ሚክሲንግ ስሞል ሊኩዊድ የሚለው በጣም ያስኬዳል ማለት በቪያል ኢቭን በቪያልም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። 45ኛ which instrument help to remove fine particle from liquid by forcing them through the membrane? ስለዚህ ያው እንግዲህ ፋይን ፓርቲክሎችን በሜምብሬን ፊልተር ውስጥ እንዲያልፉ የምናደርግበት ሲስተም ወይም ዲቫይስ ፊልትሬሽን አፓራተስ ነው። ምንም ጥርጥር የለውም። ፊልትሬሽን አፓራተስ በመጠቀም እንግዲህ ሊኩዊድን ከስሞል ፓርቲክል መለየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ልክ ነው። 46ኛው what is the role of centrifuge in extemporaneous preparation? centrifuge ለብሮ የሚጠቅመው ነው። to pulverize tablets, to separate suspended particles። በቃ እዚህ ጋር ነው ብዙ ጊዜ ሴንትሪፊግ የምንጠቀመው ሰስፔንደድ ፓርቲክሎችን ለመለየት ነው። ስለዚህ ቢ ላይ ያለው በጣም ትክክለኛው መልስ ነው ማለት ነው። 47ኛው ጥያቄ which tool is appropriate for accuracy measuring volume for calibration and the preparation of stock solution ይላል። ሶ የትኛው ነው ሞር አኩሬት ነው? እንግዲህ ሊኩዊዶችን ሜጀር ለማድረግ አኩሬት የሆነ የትኛው ነው ሲባል ፒፔት የተሻለ አኩሬሲ ያለው ስፔሻሊ ማይክሮ ፒፔትስ ሲሆን በጣም የተሻለ አኩሬሲ ይኖረዋል ማለት ነው። ኤ ላይ ያለው ትክክል ነው። ስፓቹላ ሞርተር ፒስትል ወይ ኢንስትሩመንት ሚል የምንላቸው በፍጹም የሚሆኑ መልሶች አይደሉም። 48ኛው what is the applicator or tongue depressor or cotton tipped applicator commonly used for compounding ይላል። ይሄ እንግዲህ ያው ብዙ ጊዜ for measuring exact weight ሳይሆን applying typical preparation or transferring small amount of semi solid material የሚለው ያስኬዳል ማለት ነው። ሌላው 49 ጥያቄ which equipment is essential for removing air and volatile solvent under reduced pressure during concentration or drying? ስለዚህ በጣም ኤሮችን ቮላታይል ሶልቨንቶችን ሪሙቭ ለማድረግ የሚጠቅመን ዲቫይስ ቫኪዩም ዴሲኬተር ወይም ደግሞ ሮተሪ ኢቫፖሬተር የምንለው ነው። ሮታቫፐር ስፔሻሊ ሊኩዊዶችን ሪሙቭ የምናደርግ ቮላታይል የሆኑ ሊኩዊዶችን ሪሙቭ የምናደርግበት ነው። ዴሲኬተር ደግሞ ማይነር የሆኑ ሞይስቸሮችን እንዲሁም ደግሞ ኤሮችን ከውስጥ ሪሙቭ የምናደርግበት ነው ማለት ነው። እዚህ ሁለቱም መልስ ይሆናል። 50ኛ ጥያቄ what is the purpose of graduated cylinder ነው የሚለው። graduated cylinder ምርም ጥቅሙ ኮምፓውንዲንግ ላይ ዌይንግ ፓውደር እና ፖድ ባላንስ ነው አይሆንም። appropriate measurement of liquid volume የሚለው ይሄ በጣም ልክ ነው። sterilized tool አይሆንም። mixing ይሄም በጣም አይሆንም። ስለዚህ በጣም ልክ ነው ማለት ነው የኛው። 51ኛ ጥያቄ እዩት እናንተ የ52ኛው ጥያቄ which what is the primary use of
ኮልድ ፕሌት ኢን ኤክስቴምፖራንስ ፕሪፓሬሽን ይላል። ኮልድ ፕሌት ለምድረው የሚጠቅመን ነው እንግዲህ ማቀዝቀዣ ነው። ሶ ራፒድ ኩሊንግ ነው። ራፒድ ኩል ለማድረግ ለማቀዝቀዝ ፕሪፓሬሽን ደ ፕሪቨንቲንግ ሂት ሴንሲቲቭ ኢንግሪዲየንት ፍሮም ዲግሬዲንግ ዱሪንግ ናቪጌሽን ኦር ፊውዥን ይላል። ያው እንደዚህ ነው በቃ ለማቀዝቀዝ ነው ትልቁ ዓላማው። እና ደግሞ አንዳንድ ሂት ሴንሲቲቭ የሆኑ ኢንግሪዲየንቶች ይኖራሉ እና እነሱ እንዳይበላሹ ዲኮምፖዝ እንዳይሆኑ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሶስተኛው which instrument is used to produce uniform semi-solid dosage form like ointment by applying shear force between the rollers ይላል። ያው ointment ሚል or three roll ሚል የሚለው ትክክለኛው መልስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እነኝህን ጥያቄዎች በደንብ ደጋግማችሁ በመስራት ቪዲዮውን አይታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እነኝህን ጥያቄዎች ካያችሁት የሆነ ኮንሰፕት አንደርስታንድ እንደምታደርጉ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ እስከ አሁን ድረስ ለተከታተላችሁኝ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ማለት እፈልጋለሁ። ለቪዲዮአችን ኮመንት ካላችሁ በኮመንት ሴክሽን አጋሩን። ነገር ግን ይሄ ቪዲዮ ባይጎዳችሁም እንኳን ባይጠቅማችሁ እንኳን ስለማይጎዳ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮ ላይክ እንዲሁም ሼር በማድረግ እንድትወጡ በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ቻፕተር 2 እንጀምራለን። አሲስቲንግ ኤክስቴምፖራንስ ፕሪፓሬሽን ቻፕተር 2 እንሰራለን። ከዛ ቻፕተር 3 እያልን ቻፕተር 4 ላይ በመስራት ነው የምንጨርሰው ማለት ነው። እንግዲህ ከጀመርን አናቆም። እናንተም ግን ለሌሎች ተማሪዎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ኮመንት ካለ በኮመንት ሴክሽን በማጋራት የበለጠ ብርታት እንድትሆኑኝ እጠይቃለሁ። ሰላም።